ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। जिस तरह कि पहले सैगमेंट विच पहला इशू सी वो ये सी कि कश्मीर बंद दे 74 दिन की मनुखी अधिकार महज बस भाषणां जोगे ही रह गए हैं। सो इस उपर साहब ने बहुत ही वधिया विचार तुहाडे नाल सांझे कीते ने। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। हुण अज दा जो अगला इशू है उस उपर आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुणदे हां। असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अक्सर एक अखाण साडे पंजाब दे विच इस्तेमाल हुंदा है जदों कोई बुरा आदमी किसी एक बुराई नूं जिहड़ा है वो उसनूं कोई चैलेंज नहीं करदा, वो फिर अगे वधदा है ते ये कहा जांदा है कि ये तां शैतान दी आंत वांग वधदा जा रहा है। सो मतलब ज़ाहिर है कि शैतान दी जिहड़े सिर दे उत्ते टेंटैकल हुंदे ने, सिंह ने, वो भी 10 कट्टे जाण 20 उग पैंदे ने। इसे तरह ज़ाहिर है कि शैतान दे ढिड दे विच कोई एक जां दो बुराइयां तो नहीं हुंदियां, उहदी इन्नी वड्डा ढिड हुंदा है, भरिया ही बुराइयां नाल हुंदा है। और अल्टीमेटली जदों तुसीं एबडामन च देखदे हो सब तो जिहड़ा लंबा ऑर्गन है जां जिहड़ी वो है वो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो उहदे च इसनूं ही कहा कि भी ये उहदी गिणती जिहड़ी है वो बुराइयां दी वो वधदी चली जांदी है, जिवें शैतान दी आंत जिहड़ी है वो कदे मुकदी नहीं, क्योंकि शैतान है ही इस धरती दे उत्ते है और उसने उसदी अंतड़ी जिहड़ी है ਉਹਦੀ कोई लेंथ नहीं निर्धारित हो सकती, इन्नियां बुराइयां ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਈਵਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ कश्मीरी मुसलमान एक लड़न वाला खलोण वाला सी। और मैनू एक स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की कहन लगी, लॉ स्टूडेंट, काफ़ी सालों की गल है, 5-6 साल की, कि जिहड़ियां कश्मीर तो मुंडे कुड़ियां ने उन्होंने जिहड़े बाकी भारत तो आउंदे मुसलमान मुंडे कुड़ियां ने वो पसंद नहीं करते। मैं क्या जी क्यों? क्योंकि जामिया मिलिया ज़ाहिर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी और ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट बाहरों भी ने। वो कहते भी वो ये कहते हैं कि ये कश्मीरी जड़े ने सानू नहीं जीण दिंदे, भी ये लड़ते हैं इंडियन स्टेट के खिलाफ और कर रहे हैं, तो इदां दी बदौलत सानू भी हिंदू जड़े ने वो पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं और साडा जीना हराम किया है। तो मैं यार गल सुनदे क्या मैं क्या भी यही आर्गूमेंट तो पंजाब दे विच जां इंडिया पंजाब तो बाहर भी जिहड़े भारत की गुलामी कबूलन वाले सिख ने वो कहते हैं कि जी ये बाहरले सिख सानू जुत्तियां पाउंदे ने कि भी ये खालिस्तान खालिस्तान करते हैं, कुट सानू पैंदी है। बिल्कुल सो ये गुलामी हुंदी है क्योंकि उहदे च फिर जिहड़ा जिहदे तुसीं गुलाम हुंदे उहदे नालों भी ज़्यादा उन्हां नूं तकलीफ हुंदी है जिन्हां नूं ये लग रहा हुंदा है कि जी सानू बाकी इतिहास पुछेगा भी कश्मीरी तां लड़ रहे सी ते तुसीं 200 मिलियन सी, तुसीं जिहड़ा क्यों गोडे टिके होए सी। सो वो तो उन्होंने वस च नहीं है खलोना, तो उन्होंने ही नफरत करते सी कश्मीरियां नूं। सो इन्होंने जिहड़ा वड्डा शेर ढा रहा जे कश्मीर दे विच ही जाके सब कुछ तहस नहस कर दिता, सूबे की होंद ही मिटा दी, तो 200 मिलियन जिहड़ा पहला ही उच्ची साह नहीं सी लैंदा। और असीं देख ही रहे हैं कित्थे है आवाज़, 20 करोड़ कोई छोटी गिणती नहीं हुंदी दुनिया च। इंडोनेशिया और पाकिस्तान तो बाद तीसरा वड्डा नंबर है। लेकिन हुण राम मंदिर जिहदा नां रखिया है बाबरी मसीत नूं पहलां इन्हां ने मीडिया राहीं कर करके राम 1999 पालमपुर कन्वेंशन बीजेपी ने
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਢਵਾਇਆ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਵਹੀ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਮੰਦਰ ਵਹੀ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏਗੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰੇ? ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1999 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਔਰ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਤੋੜਨਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ UCC ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਥੱਲੇ, 25-20 ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 1930 'ਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਲਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਆਸ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਾਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਚਨਾਹ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਦੋ-ਬਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੇੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਹ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਅੰਮਾ ਚਲੀ ਬੁਰਾਨੇ, ਵੀ ਦਾਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਪੂੰਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, 28 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੌਧੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਗਰਨੌਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਉਸ ਰੱਥ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਗਰਨੌਟ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੁਭਦਰਾ ਔਰ ਬਲਭਦਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਕੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਠੋ ਵਗਰਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਕभी। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਡੂਮਸਡੇ ਡੀਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਡੀਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਉੱਠੋ ਵਗਰਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ कभी, ਦੌੜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਲ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਨੇਰੀਆਂ ਚੂਪ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ
ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।